सत श्री अकाल, मैं जी बिम्पी सिद्धू। तुसीं वेख रहे हो ट्रेंड सैटर पंजाबी प्रोग्राम गपशप विच चाह दा कप। तुहानूं पता ही है आपां पिछली प्रोग्राम की जिहड़ी लड़ी है डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू होना दे नाल उस नूं कंटिन्यू रखना है। इस एपीसोड दे विच डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे लेखक, बहुत वधिया वार्ताकार, श्रोमणी साहित्यकार का अवार्ड प्राप्त करने वाले पंजाब सरकार तो होर बहुत सारे अवार्ड, गौतम तो तास्की तक, भारत के पुरातन धर्म, आर्ट तो बंदगी तक, टैगोर जीवन ते रचना, प्राशर प्रश्न ते होर बहुत सारिया 20 किताबां दे रचेता डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू होना दे नाल असी पिछले एपीसोड दे विच गलबात की जिहड़ी कि तुसीं बहुत ज़्यादा पसंद की। तुहाडा भरमा हुंगारा आया तो उन्होंने गुफ्तगू नूं जारी रखने का वादा मैं किया सी। तो एक बार फिर वैलकम करते इस प्रोग्राम दे विच डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू होना दा बहुत बहुत स्वागत सर। सत श्री अकाल सारे दर्शकों श्रोतिਆਂ ਨੂੰ। सर तुसीं 1984 के दुखांत नूं हड्डी हंडाया, तुहानूं गिरफ्तार भी किया गया तो उस समय नूं तुसीं वेखिया, उस समय का कोई प्रसंग साडे नाल साझा करना चाहोगे? मैं जदों विद्यार्थी सां तां दमदमी टकसाल दे संत करतार साडा एक जमाती श्रद्धालु सी। वो कहंदा संत करतार सिंह दी कथा वख्यान नहीं तुसीं सुनिया, मैं जे उन्होंने बुला लवां, कहंदा इत्थे दुख निवारण साहब 1 महीना रहणगे, कथा करन आए ने, आपां कालेज च बुला लैंदे। मैं गुरमत कालेज दा विद्यार्थी सी। असीं सारिਆਂ ने कहा चलो पर बुलाण चलदे, असीं बुलाए। उन्होंने ਜਿਹੜੇ शब्द की कथा की ते ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ गल्लां गुरमत बारे दसियां वो सानूं चंगीਆਂ लगीਆਂ। असीं फैसला किया कि इन्हां कोल कदी कदी जाया करांगे। वो कहण लगे असीं तुहाडीਆਂ भी गल्लां सुणनीਆਂ ने। एक तो इत्थे साडे तो कुछ गल्लां सुणीਆਂ, कथा सुणी, साडी लैक्चर सुणे। असीं 10 विद्यार्थी सां, साडे 10 चों उन्हां नूं 5 पसंद आ गए। वो कहंदे असीं तुहानूं टकसाल च लैके जाना है। साडे टकसाल बारे ये प्रसिद्ध है भी ये कथावाचक भी ने, कीर्तनीय ने। अज दे मुहावरे च नहीं इन्हां दी कथा ते इन्हां दा लैक्चर। सानूं तुसीं अज दे मुहावरे च भाषण करन वाले ते कथा करन वाले चाहीदे आ। असीं चुप कर गए। कहंदे तुहानूं तनख्वाह कालेज दे लैक्चरर जिन्नी देंगे। असीं फिर भी चुप कर गए। फिर कहंदे तुसीं ये सोचदे होवोगे भी तुसीं ग्रंथी हो गए जे साधा नाल रहण लगे तुहाडा विआह किवें होऊगा। कहंदे असीं तुहाडे जिन्नियां पढ़ियां लिखियां कुड़ियां तुहाडे वास्ते आप लभांगे। फिर कहंदे कि साडे जथे च टकसाल दी रहत है जिहड़ी वो कुछ सख्त है, वो सख्ती असीं तुहाडे ते लागू नहीं करांगे। असीं तां चाह भी नहीं पींदे, असीं तुहानूं चाह पीण दी आग्या देंगे। साडे कोल तुहानूं खुल्ला मिलणगीਆਂ पर तुसीं साडे कोल आ जाओ। असीं बड़े खुश होए भी खुल्ला भी सारियां ने, सानूं नौकरियां अजे असीं पास कीती नहीं, एमए नौकरियां पहलां सानूं ऑफर हो गई तो असीं खुश। इम्तिहान असीं पास किया, जाण दीयां तैयारियां कर रहे। अखबार च खबर छपी, पढ़ी, संत करतार सिंह एक्सीडेंट च संसार चों चले गए। तो वो साडा जिहड़ा ना रस्ता सी उस पासे ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ वो रुक गया। लेकिन बाद च पता लगे उन्हां दा बेटा भाई अमरीक सिंह, ये मेरे पिंड दे लागे अताला पिंड है। अताला पिंडों पिंड दी औरत किते विआही तो होर सी, लेकिन उहदी धी भाई अमरीक सिंह नूं विआही गई। तो ये जिहड़ा अताला पिंड दा मेरा एक दोस्त सी गुरतेज सिंह उहदा नाम, उन्हां दा दमदमी टकसाल कोल आउण जाण सी। ते भाई अमरीक सिंह नूं ये सारा परिवार गद्दी नशीन समझदे सी कि संत करतार सिंह तो बाद उन्हां दा बेटा। इस मसले च टकसाल च 2 धिरां हो गई। एक भाई अमरीक सिंह की हमायती, एक संत जरनैल सिंह की हमायती। असीं आपस दे विच विचारां करदे, भाई अमरीक सिंह असीं जदों BA कीती उहदी भाई अमरीक सिंह ने BA कीती, उन्होंने खालसा कालेज च कीती सी। असीं जदों असीं जमाती आपस दे विच एक थां ते नहीं बैठे, लेकिन बैचमेट असीं जरूर सी। जदों उन्होंने MA कीती गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चों उदों असीं MA कर ली सी इत्थों। इउं मेल मिलाप सी साडा ते असीं ये सोचदे सी साडा दोस्त दमदमी टकसाल दा मुखी होवे, साडी भी ताकत होਊਗੀ, साडी भी शान बनूगी। कौन नहीं चाहुंदा इउं? बिल्कुल उमर भी इदां ताकत च हिस्सेदार हरेक ही होना चाहुंदा है। ते सानूं संत जरनैल सिंह च कोई गुण दिसदा ही नहीं सी, ना तो पढ़िया लिखिया, ना ही कदी असीं कोई इंस्पायरिंग गल सुनी। बस इन्ना सी असीं एक बार ये सुनिया कि जून के महीने च सरां दी छत ते उपर टॉप ते धुप्पे बैठ के वो सारा सारा दिन पाठ करते रहंदे ने। इस गल की शिकायत संत करतार सिंह कोल हुई। उन्होंने उदों तो भाई जरनैल सिंह सन ना, उन्होंने कहा भाई जरनैल सिंह नूं बुला के लिया। आ गए, कहंदे
ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੱਠ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਝੱਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ। ਉਧਰ ਨਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੱਠ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਵਚਨ ਜੀ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ 1977 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ 1978 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਗਸਤ 77 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚਾਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੁਖੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਕਰਾਓ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਟਕਰਾਓ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਏ, ਰਹੇ, ਮਿਲੇ, 2 ਘੰਟੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡਾਕੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾਪੁਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਬਲ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂ। ਤੋ ਹਸਮੁਖ ਸਨ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣੇ ਚਾਹੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਕੇ, ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਧ ਜਾਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਈਏ? ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ। ਸਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਪੱਸਿਆ, ਤਪ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਡੈਂਟ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਲਾੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ। ਓਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਬਤੌਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਮਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜਾ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਓ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ। ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ? ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ, ਸਫੈਦ ਮਹਿਲ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਟਕਾਇਆ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਓਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਖਲੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਾਪ ਸੀ ਓਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਰਛਿਤ ਰਹੇਂਗੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੇਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਮ ਜ਼ਾਤ ਤੈਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਇਲਮ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ 10 ਗੁਰੂ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਬੱਦਲਵਾਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ। ਓਕੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਖੂੰਖਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੜੇਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਟਕਿਆ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਗੁਰੂ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆ। ਕੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਬੋਧ ਮਤ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਆਫ ਜਾਪਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੋਧ ਮਤ ਦਾ ਤੇ ਓਕਾਕੁਰਾ ਦਾ। ਕਾਕੂਜ਼ੋ ਓਕਾਕੁਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜਾਪਾਨ 'ਚ। ਓਕਾਕੁਰਾ ਬੋਧੀ ਭਿੱਖੂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਵਾਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਓਕਾਕੁਰਾ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਓਕਾਕੁਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਉਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਜਾਪਾਨ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਭਿੱਖੂ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਓ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਬੌਧ ਮਤ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। MA ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੱਕ ਕਾਕੂਜ਼ੋ ਓਕਾਕੁਰਾ ਬੌਧ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਗ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣ। ਹੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਬੁੱਧ, ਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁੱਧ, ਹੇ ਭਵਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿੜੇ ਖਿੜਾਏ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇੰਨੇ ਬਰੀਕ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ 20 ਪੇਜਿਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੌਧ ਮਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੇਖ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿੱਠ 1.5 ਗਿੱਠ ਦੇ ਕੰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਮਾਤੀ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਸੀ ਕੰਨ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸੀ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਪਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਧਾਰਥ ਕੋਲ, ਨਾ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਲੀਕੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ 1st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੈਂ MA 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲਮਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਆ ਪढ़ रहे हो, मैं दस दिंदा मिलिंद प्रश्न पढ़ा नहीं जी, तो क्या पढ़ा, 2 वॉल्यूम में है, जाओ पढ़ो और पढ़ने के बाद मेरे पास आना, फिर मैं कुछ पूछूंगा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ 1-2 ਵਾਕ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹਮ यहाँ सेंटर मांग सकते हैं UGC से, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज। मैं कहा की ਹੁੰਦਾ? कहता ये एक सेंटर इस्टाब्लिश हो जाएगा यहाँ, आपको चेयरमैन लगा देगी UGC और 10 लाख रुपए शुरू में देगी, 5 लाख हर साल। हमारे पास तो कागज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, माला माल हो जाएंगे। मैं कहा की ਹੁੰਦਾ? मैं तो पता नहीं, सुनिया नहीं, जो कुछ ਹੁੰਦਾ है मेरे तो करवा लो। उन्होंने मेहनत की जी, केस तैयार किया, जिथे जिथे आख्या मैं साइन किए, भेज दिता। 2 महीने बाद चिट्ठी आ गई।
ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਵਾਨ ਸਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਬੌਧ ਭਿੱਖੂ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ। ਕੇਸਰੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ BA 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, MA 'ਚ, MPhil 'ਚ, PhD 'ਚ ਧੰਮਪਦ ਅਸੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਭਿੱਖੂ ਕਹਿੰਦਾ आपको भी कुछ दिलचस्पी है बौद्ध धर्म में? मैं क्या जी मैं वो खुशकिस्मत सिख हूँ जिसने तीनों पिटकों का पाठ किया हुआ है। 3 धर्म ग्रंथ ने, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धर्म पिटक। मैनू भिक्खू विद्वान कहते इन तीनों पिटकों में से कौन सा सबसे बढ़िया है? मैं क्या बनते मेरी परंपरा ने ये प्रश्न करना मुझे नहीं सिखाया। आदमी धर्म ग्रंथों की मेरिट लिस्ट नहीं बनाया करता। Exactly. धर्म ग्रंथ आदमी की मेरिट निकालेगा। Exactly. ये गुरमुख है, ये मनमुख है, हाँ. ये भला है, ये बुरा है, ये डिसीजन धर्म ग्रंथ करेगा। Exactly. हम धर्म ग्रंथ का डिसीजन नहीं करेंगे। सही बात है। आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। अगर पूछना ही था, ये पूछते तीनों पिटकों में से कौन सा सबसे ज्यादा समझ में आया। Exactly. बाकी भी समझूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो कहते ठीक है मैं ये प्रश्न वापस लेता हूँ, पर दूसरा प्रश्न है कि अगर आपको ये सेंटर दे दिया जाए तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे? मैंने कहा जी मिलिंद प्रश्न। मैं स्टूडेंट था जब प्रतिज्ञा की थी, जब मुझे मौका मिलेगा मैं इसको गुरुमुखी, ये मेरे परदादा थे नागसेन भंते, ये मेरे बुजुर्ग थे, पंजाब सियालकोट में ये ग्रंथ रचा गया था, तो ये करूँगा पंजाबी में। कहने लगे कुछ सुनाएंगे आप मिलिंद प्रश्न में से? बस फिर मैंने तो छेड़ने वाला चाहिए कोई। सुनो शुरू कीतियां जी साखियां, जिन्हां चों एक दो सुना देना बस। हाँ श्योर सर। नाग मिलिंद दा असल नाम मिनांडर सी। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਾਗਸੈਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਸੈਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਨਾਗਸੈਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਗਸੈਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੰਤੇ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਭੰਤੇ ਧਰਮੀ ਭਰਾ, ਭੰਤੇ ਨਾਗਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਸਿਧਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਗਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ? ਕਈ ਵਾਰ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ? ਹਾਂ ਭੰਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਭੰਤੇ। ਨਾਗਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭੰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਝੀਲਾਂ ਤਲਾਬ ਸਭ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭੰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਝੀਲਾਂ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਦਕਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾਗਸੈਨ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਦਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਸਾਕਿਆ ਮੁਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਦਕਾ ਤਥਾਗਤ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਬੋਧ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾਗਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਤਥਾਗਤ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਗਸੈਨ? ਮਹਾਰਾਜ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੰਘੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਚੰਭਿਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਡਾਇਲੋਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸਿਧਾਰਥ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਹਾ ਤਿਆਗ। ਕੌਣ ਮਹਿਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਯੁਵਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਯੁਵਰਾਣੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਖੜਾਕ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਚੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੰਨੇ ਦੋਸਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿ ਕੰਥਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੰਥਕ ਘੋੜੇ ਤੋਂ? ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੰਥਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੰਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਡਿੱਤਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਤੇ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਨੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਧੋਧਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਭਿੱਖੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਿੱਖੂ ਮੈਨੇ ਮੰਗਤਾ। ਚੰਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਿਹਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਵਲ ਅਰਥਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਇਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਚੰਨਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੂੰ ਦੇਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ। ਸਖਤ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸੁਜਾਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਗਈ, ਜਾਂਗਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਗਰੀਬ, ਖੀਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਭਿੱਖੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਜਾਤਾ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੀਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ,
ਮੈਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਖੀਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਜਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਜਾਤਾ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਜਾਂਗਲੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭੰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਪੰਥ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੀ, ਨੰਦੇੜ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥ। ਦੱਸੋ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ, ਐਮਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਿਆ ਬਾਬਾ ਆਤੁਰ ਹਾਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂ ਤੁਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਝਬਦੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਆ ਗਏ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਅੰਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਫਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਂਗ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ। ਬਤੌਰ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਰਵਿੰਗ ਸਟੋਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਸਟ ਫਾਰ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਐਗੋਨੀ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੌਨ ਗੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੌਨ ਗੋਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਦੂਗਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਰਵਿੰਗ ਸਟੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿ ਬੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਸ਼ਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ ਦਾ, ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਰਬਲ ਮੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਲੈਂਜਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲਕ ਯਸੂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੱਲਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੁਖਦਾਈ ਬੀਤੇ। ਮੈਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਯਸੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਾਸ਼ਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ, ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਬਰੀਲ, ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਬਰੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਮ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਸੀ ਮਾਰਬਲ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਮ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਦੀ, ਅਧਖੜ ਔਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਬਣਾਵਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮਰੀਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ, ਦੂਜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਲ, ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਏਗੀ ਮਰੀਮ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਹੋਈ। ਮਲਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭੋਰੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਸੀ ਸਿਧਾਰਥ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਧੋਧਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਏ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਲ ਠੰਡਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿੱਘਾ, ਚਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਲ, ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਸੱਪ ਇਹ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਯੁਵਰਾਜ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਝੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਗਏ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਖਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ। ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ WhatsApp ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਮ ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜਨ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਰਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਸਾਰਨਾਥ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ 1699 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਮ ਰਥ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਇੰਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਾਠਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਾਸਕੀ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ। ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ। ਓਕੇ। ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ
ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਕੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਤੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਗਤਾਰ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਹਾਂ, ਪਾਠਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਯੂ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਤੇ ਗਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਢੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਰਲ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾਂ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਫਲ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾਂ ਤੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਫਲ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਤੀ ਅੰਬਰੀ ਦੀਵੇ ਬਲ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਕਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ। ਸਰ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਆਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਥਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੇਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵਾਕ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ, ਟੱਪਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ, ਵਿਛੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇਈ, ਇਸ ਤੰਗ ਘਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭੇਜੀ ਪਿਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਰੂਹਾਨੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ। ਵੱਡਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨਾਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਅ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਐਸ਼ੋਰ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦਿਸ ਗਿਆ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਚ ਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛਪ ਗਈ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਕੂਜ਼ੋ ਓਕਾਕੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਟੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਨਾਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਥਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐ ਥੋੜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਧਾਰੀ ਹੈ, ਗੰਧਾਰੀ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਗੰਧਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ, ਸ਼ਗੁਨੀ ਮਾਮਾ ਜੀ,
शकुनी। शकुनी। तो अफगानिस्तान ते आप लैंदा सारा पंजाब यानी कि पाकिस्तान, ये सारा कौरवां दा सी, इधरला पांडवां दा। मैं ये देखिया कि ये पंजाब दा इलाका है। पंजाब दे योधिਆਂ ने युद्ध किया खूंखार, ते उन्हां नूं युद्ध तो हटाउण लई जां युद्ध तो प्रेरित करन लई कृष्ण जी महाराज मौजूद ने। तो पंजाबियां वास्ते पंजाबियां दे जंग सदका ये ग्रंथ उतरे, ते पंजाबी इहनूं भुल गए। आखिरकार साडे वडेरे सन, ओह एग्जैक्टली बिल्कुल साडा कोई रिश्ता हैगा सी उन्हां नाल कि नहीं। तो ये ग्रंथ इत्थे उचारिया गया, पंजाबी इहनूं भुल गए। मैं इस मुखबंद दे विच इस किताब दे ट्रांसलेशन दे ये भी लिखे कि पंजाबी क्यों भुल गई। इस करके कि गीता दा जिहड़ा कर्म खेत्र है ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਖਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ, ਰਟਣਾ ਥੋੜਾ। ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਚ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਈ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਵਸ਼ ਜਾਣਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਰੱਬ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਥ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਥਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਰਥਵਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੂਗਾ, ਅਰਜਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰ? ਓਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਬੁੱਕਸ ਆਈ ਹੈਵ ਲਵਡ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਓਸ਼ੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ मेरे ज़ौक़े तजस्सुस के उजालो मुझे पत्थर की दुनिया से निकालो। ज़ौक़े तजस्सुस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ। खुमार साहब का शेर है, सतनाम सिंह खुमार। मेरे ज़ौक़े तजस्सुस के उजालो मुझे पत्थर की दुनिया से निकालो, मुझे रहने दो बन के सिर्फ खुशबू, मुझे फूलों के सांचों में न ढालो। क्या बात है। ओशो है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। खुशबू है। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਲੈਣ, ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ harpalsinghpannu.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਪੇਖ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਅਵਤਾਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਚਾਸਕੂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬੜੀ ਰੀਝ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਲਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।